우리는 진정으로 우리의 마음을 헤아려주지 못할 때가 많습니다. 끌어당김의 법칙, 현실화를 적용해서 긍정적으로 생각하려고 항상 노력하고 시각화하고 나를 사랑하려고 노력하는 등 여러 가지 행동을 해봐도 다시 일상으로 돌아오며 평소 부정적이고 꼬여있던 나의 마음으로 돌아와 버리는 경우가 많기 때문이죠. 내 안의 부정적인 마음을 헤아릴 수 있어야 그 마음을 해소할 수 있고 그 마음이 해소가 되어야지 우리의 마음에 의미 있는 변화가 생깁니다. 그리고 그 의미 있는 마음의 변화는 말과 행동의 변화로 이어지고 말과 행동의 변화는 우리의 현실을 바꾸는 거죠. 당연하고 맞는 얘기 같긴 한데 애초부터 내 마음을 잘 위로하고 헤아리지 못해서 마음의 변화가 안 일어나는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 대체 왜 그렇게 여러 가지 노력을 해도 마음을 변화시키기가 힘든 걸까요? 우리가 애초에 마음이라는 것을 잘못 정의했기 때문인데요. 우리는 주로 마음이라고 하면 생각이나 느낌, 감정을 떠올리게 되고 기쁨, 행복, 슬픔, 고통을 담당하는 부분이 자연스럽게 뇌라고 생각하게 됩니다. 그래서 우리는 난 슬퍼, 난 행복해, 난 고통스러워, 난 기뻐 이렇게 나의 감정들도 내 생각을 통해서 일어나는 것처럼 느끼게 되죠. 하지만 여러 학자들은 그게 아니라고 말합니다. 우리의 마음은 뇌에 국한된 것이 아니라 우리의 몸 전체가 우리의 마음이라는 겁니다. 스탠포드 신경학과 교수인 앤드류 휴버만의 이야기를 들어보겠습니다. How much does the body control the mind and the mind control the body? Are they very connected or is the mind in complete control? That's a great question. The short answer is the body has a huge and profound influence on our mind. And the reason is that we often talk about the brain and we think the brain. The brain is important, but the brain and the spinal cord, which makes up what we call the central nervous system, are extensively connected with the body, and the body is extensively connected with the brain and spinal cord. So the spinal cord is connected to the brain. That's right. The back. It comes up the neck. That's right. And the actual nerves are connected inside of your brain. That's and right. Go all the way down to lower back? Yeah. Yeah, so basically we are a big tube, or our nervous system is a big tube. So your brain obviously is the thing that's shaped like more or less like this, and then the spinal cord extends off the back, and all that is housed in skull, except for two pieces of the brain, which are the eyes, which are actually two pieces of the brain that are outside the skull. The eyes are a part of the brain. They are absolutely a part of the brain. They are central nervous system. So it's eyes, brain, and spinal cord. They're all connected. They're all connected. So if you took that out of the body, let's say, they would all be connected. That's in some right. way. In the brain and spinal cord. So much so that if we were to just dissolve away everything except the nervous system, if we had a human nervous system splayed out here on the table in front of us, it would look like a human being. There would be a connection at every level down to, you'd be able to say that's the big toe, and that's the pinky, and that's where the heart would belong, because it's almost like a silhouette of our entire body. And so when we think about the nervous system, it's really important, I think, for people to understand that the nervous system is all of that, brain and body, and all the connections back and forth. And there have been thousands of years of debates about what's the mind, what's the brain, et cetera, the mind-body problem, all that. I think it's fair to say in 2020 that states of mind include the brain, the activity of the brain, and the body. Those two things coordinate, the brain and the body, and have a sort of what I call a contract. There's a brain-body contract that gives rise to things like states of mind. 앤드류 휴버만 외에도 신경과학자이자 교수인 안토니오 다마시오도 우리의 감정은 몸에서 온다고 이야기하기도 했죠. 부정적인 생각이 나고 우리 몸에서 어떤 반응, 예를 들면 심장박동이 빨라진다든지 특정 몸의 부위가 긴장된다든지 하는 등의 몸의 변화가 우리에게 불쾌감을 주고 그것이 바로 우리에게 부정적인 감정을 유발하는 건데요. 그 반대도 역시 마찬가지고요. 조 디스펜자도 같은 이야기를 하고 있습니다. 그래서 조 디스펜자는 단순히 긍정적인 마음을 갖는 걸 넘어서 아까 앤드류 휴버만이 말했던 것처럼 우리 척수로부터 연결된 잔류신경계를 깨우고 그리고 그와 상호작용하는 뇌분비계를 활성화하는 명상법을 연구하고 사람들에게 가르치고 있기도 합니다. 그러니까 결론적으로 우리의 몸과 뇌는 서로가 서로에게 굉장히 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 나를 위해, 나의 미래를 위해 긍정적인 마음을 가지고 항상 노력하고 시각화하고 확언하는 그런 의식적인 활동들도 굉장히 중요하지만 우리의 몸도 같이 돌봐줘야 시너지 효과가 커지고 진짜 변화라는 기적을 맞이하게 된다는 거죠. 그럼 대체
몸을 어떻게 돌봐줘야 하고 어떻게 해야지 몸을 변화시킬 수 있는 걸까요? 여러 가지가 있습니다. 당연히 몸을 변화한다 하면 가장 먼저 떠오르는 운동이 있습니다. 뛰거나 무거운 것을 들거나 맨몸 운동을 하는 등 여러 가지가 있습니다. 그래서 운동이 우울증에 아주 효과가 좋다고 하기도 하는 거죠. 그렇게 꾸준한 운동은 우리의 마음을 다르게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다. 그리고 이제 제가 자세하게 다뤄볼 내용인데, 그런 외형적인 몸의 변화뿐 아니라 우리 몸 내부의 변화를 통해서 내 안의 신경계, 장기 등 우리 마음과 직접 관련이 있는 부분들을 활성화하고 재연결하는 명상과 호흡 운동이 있습니다. 조 디스펜자는 우리의 신경회로를 재연결하기 위한 방법으로 명상을 제시하며 인도의 차크라라는 개념을 가져와서 거기에 과학적인 연구들을 덧붙이고 신비주의와 과학을 연결시키는 시도를 하고 있는데요. 조 디스펜자는 각 차크라, 즉 에너지 센터들은 각자 자기만의 주파수를 지니고 각자의 분비선, 호르몬, 화학물질, 그리고 신경총을 가지고 있다고 말합니다. 그리고 우리의 생각과 이 에너지 센터들의 각 부위들이 서로 긴밀하게 연결되어 있다고 말하죠. 예를 들면 난 가치 없는 사람이야, 그리고 아무도 나를 사랑하지 않아 같은 죄책감을 느끼게 되면 주로 소화기관들과 관련된 두 번째 에너지 센터가 괴로움과 관련된 호르몬을 분비하게 되고, 또 다른 예로 자존심을 부리면서 내가 맞아, 쟤는 틀렸어, 쟤는 대체 왜 저러는 거야 하는 등의 분노의 감정을 느끼면 세 번째 에너지 센터에서 코르티솔과 같은 스트레스와 관련된 호르몬을 분비하게 됩니다. 그러니까 어떤 생각이 특정 호르몬을 분비하게 하고 그 호르몬 분비를 통해서 느껴지는 느낌과 감정이 우리의 생각을 더욱더 강하게 하는 그런 부정적인 사이클이 일어나면서 그 사이클은 점점 더 고착화되고 그게 나의 일부가 돼버리는 거죠. 특히 1, 2, 3번 에너지 센터는 생존과 관련이 있는데 이것들은 우리의 무의식과 관련이 깊습니다. 이에 대한 내용은 따로 다뤘으니 카드와 링크 걸어놓겠습니다. 관심 있으시면 한번 보시기를 추천드립니다. 간단히라도 이야기하고 넘어가면, 우리가 이 세상에 태어나고 생존하기 위해서 우리는 우리 자신만의 믿음 체계나 생각, 버릇을 만들게 되는데, 그렇게 만들어진 나의 모습이 이 1, 2, 3번 에너지 센터에 아주 큰 영향을 주게 됩니다. 이렇게 몸 깊숙이 침투해 있는 나는 쉽게 바꿀 수가 없고, 심지어는 그게 그냥 나 그 자체라고 느껴지기 때문에 바꿀 수 있다고 여기거나 바꾼다는 생각 자체를 못하게 되는 겁니다. 그렇다고 바꾸지 않고 이 에너지 센터들을 그대로 둔 채로 살게 되면 에너지는 그대로 에너지 센터에 갇힌 채로 우리는 우리의 마음의 95%를 차지하는 무의식에 이끌려 살며 그 어떤 변화도 만들어지기가 힘들다는 겁니다. 하지만 명상을 하면 우리는 우리가 몰랐던, 혹은 우리가 당연히 나라고 여겨왔던 난 원래 이럴 때 화가 나, 난 원래 이럴 때 스트레스 받아 하는 틀에서 벗어나 그렇게 느끼는 나의 생각 패턴과 버릇을 알아차릴 수 있게 됩니다. 그리고 알아차렸다는 뜻은 변화의 시작을 알리는 신호탄이죠. 난 어떤 특정 상황에서 특정 방식으로 생각하고 몸에서 부정적인 감정이 올라오면 그대로 화를 내왔구나 라는 걸 알게 되기 때문입니다. 그래서 조 디스펜자는 나의 생각과 에너지 센터의 상호작용을 이해하고 첫 번째 에너지 센터부터 의식을 집중해서 우리의 생식성과 관련된 내재근들을 조이고 풀기를 반복하며 호흡하고 사랑과 감사, 기쁨 같은 고양된 감정을 느끼면서 조금씩 위의 에너지 센터로 의식을 이동시키는 명상법을 제시했습니다. 그리고 이 생존과 관련된 에너지 센터 3개를 넘어 심장 에너지 센터를 지나 위에 있는 3가지 에너지 센터들도 모두 활성화되면 온몸의 신경계들이 적극적으로 활성화되고 내 분비선들도 활성화돼서 호르몬의 향연이 일어나고 우리는 양자당 상태 혹은 무의식 상태라고 부르는 상태에 접근하게 됩니다. 이렇게 되면 왜곡되고 부정적인 방식으로 상호작용하던 우리의 뇌와 에너지 센터의 신경들이 재연결이 돼 일관성을 갖게 되고, 심장과 뇌의 주파수에 일관성이 생겼을 때 우리의 신경회로는 이전보다 훨씬 올바른 방식으로 깨어나게 됩니다. 심지어 이렇게 모든 에너지 센터를 다 활성화시키고 깨우는 게 아니더라도 차크라 시스템을 적극적으로 활용하는 이런 명상법이나 호흡법을 하는 것만으로도 우리 에너지 센터와 뇌의 상호작용이 더 긍정적이고 발전적인 방향으로 계속해서 변할 수 있습니다. 호흡이 바뀌면 사람이 바뀐다, 이런 말이 있습니다. 호흡은 우리에게 아주 중요합니다. 아주 단순히 생각해도 우리의 몸은 그대로 있더라도 호흡이 없어져 버리면 우리는 죽게 됩니다. 그리고 우리의 몸에 산소를 공급하고 이산화탄소를 배출하고 우리의 자율신경계를 조절하는 등 우리가 살아가는데 가장 중요한 역할을 합니다. 하지만 우리 현대인들의 호흡은 외부에서 온 여러가지 고통, 스트레스, 트라우마 등으로 생존 모드에 계속 있게 되면서 원래의 기능을 점점 잃어가고 숨이 아주 얕아진 실정입니다. 호흡은 우리가
우리가 무의식적으로 계속 하고 있기 때문에 우리가 굳이 의식해서 호흡을 연습하고 발전시키지 않는다면 얕은 호흡으로 살아가며 우리의 몸의 아주 일부만을 사용하며 살아가게 되고, 그로 인해 호르몬을 분비하는 내 분비선들도 제대로 기능을 하지 못하게 됩니다. 호르몬 분비가 원활히 일어나지 않고 스트레스, 트라우마, 고통 등으로 제 기능을 못하는 몸을 가진 채로 살아가게 되는 거죠. 그러면 내가 생각하는 대로 사는 게 아니라 내가 사라지는 대로 사는 상태가 되는 겁니다. 긍정적으로 생각하고 꿈을 시각화하고 나를 위해서 확언하는 그런 행동들도 아주 중요하지만, 명상이나 호흡 운동 등으로 우리의 몸도 더 편한 상태로 변화시켜 나간다면 잠재의식 변화가 훨씬 더 적극적으로 일어나고 생각과 상상에서 그치는 게 아니라 우리의 행동력이 쭉 올라가는데도 엄청난 도움이 될 겁니다. 첫 번째 에너지 센터 활성화를 돕는 호흡 운동 가이드 링크를 걸어 놓겠습니다. 첫 번째 에너지 센터를 활성화해서 내 삶의 기반을 단단히 다질 수 있게 해주는 호흡 가이드입니다. 꼭 한번 해보시기를 추천드리고 다음에는 또 다른 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.